እንኳን ወደ ሃንጆ በሰላም መጣችሁ። ከጀርባ የምታዩት ወደ 30,000 የሚሆን ህዝብ የሚኖርበት ቢልዲንግ ነው። አንድ ህንጻ ውስጥ 30,000 ሰው ይኖራል። ምን እንደመስል አሳያችኋለሁ። አይሳ እዚህ ተጨናነቀ አፓርትመንት ውስጥ የሚኖሩ ሎካሎችን አግኝተን ውስጡ ምን እንደሚመስል አሳይተውናል። በዚህ ውስብስብና ትልቅ የቢልዲንግ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ትንሽዬ ዓለም አለው።这个可以哈，我们这有支架，你看配得上吗？这个是用那个大的吗？哦，但是我们有这个上面可以拧的嘛？那个会倒啊？对，这个大，这个小，这个小。Welcome to Hangzhou 我们去 Hangzhou ዛሬ ጉዟችንን ያደረግነው ከሻንጋይ ከተማ በጣም ውብ ወደ ሆነችው ሃንግጆ ከተማ ሲሆን የመጣንበት ትልቁ ዓላማ የክላይንት ማሽን ኢንስፔክት ማድረግ ነበረ። ማሽኑን ኢንስፔክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ከክላይንቶች ጋር አጭር ምሳ በልተን ቀጥታ ጉዟችንን ያደረግነው ኢንተርኔት ሴሌብሪቲ የሆነውን የሃንጆ ከተማ ትልቁ የአፓርትመንት ኮምፕሌክስ ሲሆን እዚህ አፓርትመንት ከ20,000 እስከ 30,000 ሰዎች እንደሚኖሩ ይገመታል። ጋይስ እንግዲህ አሁን ያለው ሃንጆ ከተማ ነው። በሁለት ሳምንት ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት የሚታይ ማሽን ስለነበረ ማለት ነው። ቻይና ውስጥ በጣም ካዩዋቸውና ከሚያስገርሙ ነገሮች ውስጥ አንዱ የሆነውን ቦታ ነው ማሳያችሁ ዛሬ። የመጀመሪያ ነው፣ ምክንያቱም ኢንተርኔት ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አይቼዋለሁ፣ ግን በአካል አይቼው አላቅም። ቻይና ውስጥ ከ30,000 በላይ ህዝብ የሚኖርበት ትልቅ አፓርትመንት ኮምፕሌክስ አለ። ምን እንደመስል እየሄድን ወደዛ አሳያችኋለሁ። ዳኒ ነኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። የአፓርትመንት ኮምፕሌክስ ያሉበት ቦታ ደርሻለሁ። ኦ ማይ ጋድ ሉክ ዋን ቢልዲንግ፣ አንድ ህንጻ ነው ጋይስ። 30,000 ሰው መኖር የሚችልበት ቦታ ነው። እዚህ ውስጥ የሚኖሩ እንግዲህ ሴሌብሪቲዎች፣ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮች እና ፍሪላንሰሮች ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ በጣም የገረመኝ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉ ዴሊቨሪ ጋዮች የሚመጡት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ቻይና ውስጥ ሁሉም ነገር ማሲቭ ነው። ማሲቭ የሆነ ነገር the tallest building, the tallest bridge ምናምን ይወዳሉ። this one is different ኮምፕሌክስ ቢልዲንግ ነው ማለት ነው። ከዚህ ምንም ነገር ሳትወጡ ሁሉንም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ሱፐርማርኬቶች አሉ፣ መስሪያ ቦታዎች ናቸው፣ ሾፖች አሉ፣ ካፌዎች አሉ። ሁሉንም ነገር የምታገኙበት ትልቅ ኮምፕሌክስ ቢልዲንግ ነው ማለት ነው። ወደ ላይ ወጣ ብላችሁ ስታዩ እውነት ለመናገር የሚጨንቅ ስሜት አለው። የሚወድቅ የሚመስለው። እስቲ የሚያስገቡ ከሆነ ወደ ውስጥ እየገባው ደግሞ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ኦ ማይ ጋድ እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ከተማዎች ፖፑሌሽናቸው ከ30,000 በታች ነው። ይሄ ግን አንድ ቢልዲንግ ውስጥ 30,000 ሰው ይኖራል። አስቡት ምን ያክል ህዝብ እንደሚኖርና ምን ያክል የተጨናነቀ እንደሆነ። በጣም የሚያስገርም ነው። እኔ እንግዲህ እስኪ ወደ ውስጥ መቅረጽ የሚቻል ከሆነና እየገባው ማየት የምችለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ቀረብ ብዬ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ግራውንድ ላይ ያሉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ፉድ ኮርቶች አሉ። እዚህ ጋር ኑድልስ እና የተለያዩ ነገሮች ይሸጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ትራንስፎርመር ነገር አለ። ከትራንስፎርመር ፖዝ እናደርጋለን። ኦ ማይ ጋድ ዲስ ኢዝ ኢንሴን ጋይስ። እዚህ ጋር እንግዲህ
们住这里吗？You live here？ yes。可以看你们的房间吗？可以看我的房间吗？对。好啊，走啊。真的吗？我就来看一下这里怎么样的，然后房间怎么样？过来这边旅游吗？对，你是哪里人？我是爱沙尔远的，好，我们房间在前面那个。前面吗？对，带你去看。哦，好的。这里住的贵不贵一个月3000左右， ？3000左右。 45平，它是 loft 那样子的，就是哦楼上楼下，对 loft 那样。哦，你们是什么专业的？我们学生。学生。对。哦，我看到好多视频，但是我就来看一下这里怎么样。我们是住前面那个。哦，可以。应该这里有2万多，是吗？对。我操，这个太多了。你知道吗？抖音一直有介绍。抖音是这里吗？对。你们是上前面面比较乱，上面比较乱。乱。对。哦，你们这里汉州大学吗？汉州大学。对。啊，可以。你是在直播吗？我就在拍视频，看一下。视频在哪个平台？我在 YouTube 上发的，我就是有发拍。 TK 吗？没有。我就住了雄和，因为我来这里也很长时间了，我就旅游或者。那来这边多久？来杭州几天了？杭州就1天。几天？一天。今天刚来啊？对，刚来。然后住在哪里？我在上海的。哦。对。我来这里做生意，然后过来看一下这里，因为我经常来这里，但是没来过这个地方。哦。这边它全部都是公寓。都是公寓，对。哇。你可以拍一下，全都是公寓。It's very huge. Oh my god. 看不见。你可以站在这边拍，你可以站在这里拍这个。所以这样。好。Yeah, guys, look this place. It's huge. 这个是多少楼的？这个我不知道，应该是有50楼吧，50楼，50层左右吧，40-50层应该。好的。我们那边最高的话就是50多层。50多。50几啊？56吧，还是54？我这里中国的朋友，然后跟他们去看一下他们的房间大不大？对，住的房间，跟这个差不多。都是类似的。类似的。对。哦啊！你看中国那你待会就要回上海了？对，可能明天回去吧。等一下就到今晚住酒店。或者住的这个酒店。我还有一个朋友见他。你这个店能录多久啊？差不多3个小时可以拍。能录这么久啊？对。然后它有那个电池可以再充电。那它内存怎么样？可以，就是如果想自己拍，这个比较方便的。我看现在很多人都用这个在记录生活。对，而且不要那么需要专业的，说你就每个人就可以拍的。特别专业。对，但是如果那个就这个。Alright guys, we're gonna check those apartments. 谁哪个车？这个也是大的，这里应该是有好多人。Guys እንግዲህ ሁለት ጓደኞችን አግኝቻለሁ እዚሁ መንገድ ላይ ያገኘኋቸውና አፓርትመንታቸው ምን እንደመስል ያሳዩኛል። ኦልሞስት ከዚህኛው ቢልዲንግ ጋር ተመሳሳይ ነው። የእነሱ ቢልዲንግ ይሄኛው ነው። ምን እንደመስል አሳያቸዋለሁ ገብቼ።他们要借天门山是吧？对，天门山那个索道。对，这个是一个 export。哇，你录了好多啊，这么多视频。对。哇，120万播放啊！这个有最高的是这个，这也有120万播放。好。这个网页是啥？这个。对，怎么有个网页？独立站吗？这个什么意思？用这怎么有个网页是啥？这个是 YouTube 的。哦 ，YouTube 跳转过去 YouTube 是吧？对。我们就住在这一栋，它这里总共有2栋。这里栋。对，它这栋是 B 座，我们是 A 座。这个是 B， 这个是 A。对。OK。
怎么找到这边的？在抖音刷到的吗？对，我以前看到好多抖音，然后我跟我的中国朋友来的，但是因为他需要回去上海，然后他也不知道这个地方，他就那边发给我，然后从那边带车过来。但你可以每个东西有吃的也有喝的，对对，所以可以。我们都住了这里，OK。不好意思打扰你们了，没事没事我就看一下房间怎么样。没事。这个到20去。但你这个开不了是吗？对你没有人脸或者没有码，就是扫不了，扫不了。上不去。对，而且只能到你住的那一层。哦。对。我们那边就是用卡或者可以这样。指纹。所以楼上就是45平，45平它隔成2个房间。对，有2个房间，一个房间比较小，一个房间就是这样子嘛。你看楼下，然后楼上，就我们就是住楼上。楼上哦，好的。可以啊。按不了吗？该是也抓了。上面就有一个房间是吗？对。这里有上面是别的人家。别的就是2个房间是吗？OK。我先出来。但是不要录我这个房间。没事。有点乱。没事。我这个开着。ጋይስ እንግዲህ አሁን አገኘኋቸው ልጆች አፓርትመንት ውስጥ እየገባው ነውና ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ።这就是我这里它没有火，就是没有灶台，只有电磁炉。然后我们买一个这个电煮锅就可以煮点面啊，或者是可以做炒饭这种简单的菜。然后 this one is 洗手间，还有我觉得这个不难，我因为是很小的，就是因为好多人觉得，然后空间有一点小，但是这样我觉得可以。对，这样其实还行，也没有算那么小。对，不那么小。然后 this side 它这边的风景还可以。እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ የሚኖሩ ነዋሪዎችን ስላገኘን አፓርትመንታቸው ውስጥ ምን እንደሚመስል ሊያሳዩን ፈቃደኛ ሆነው አብረናቸው ገባን። አፓርትመንቱ ከጠበቅኩት በላይ ሰፊ ነው። ውስጡ 2 ወይም 3 ሰው ማስኖር የሚያስችል የተለያዩ ሩሞች አሉት። ኩክ ማረጊያ ቦታ አለው፣ ሻወር አለው። አንዳንዶቹ ደግሞ የሚገርም ባልኮኒ ያላቸውና ጥሩ ቪው ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ኦኬ 但是如果就是2个人住的，可以这个是2个人的吗？或者就一个人？对，我们2个人住的，对，一人一个房间嘛。一个房间，然后一个床，一个洗手间。对，就是没有阳台，就是你晾衣服得放在这里晾。对，它这个就是没有阳台，比较差就是差在这一点，其他的还行。So one thing, if you are tall, like around ትነኩታላችሁ ማለት ነው እና ረጅም ከሆናችሁ ይሄ ያስቸግራል።过来。差不多。对，差不多。So 如果你个子高，很麻烦，你需要这样。对。OK， 谢谢你们。走吧。Guys, this is how it look like inside. 对。OK。Good。我去，360度是吗？可以。差不多要走了吗？对，差不多走了。好了。So guys, they got me coffee. Thank you so much. 怎么说？感谢你们。没事。好，如果我下次来，我有时候可以见你们。ጋይስ እንግዲህ እንዳጋጣሚ ያገኘኋቸው ልጆች አፓርትመንታቸውን አሳዩኝ። ከዛ ደግሞ ቡና ልጋብዛችሁ ብላቸው እነሱ እኛን የምንጋብዝ ብለው በግድ ቡና ጋበዙኝ ማለት ነው። እኔ አፓርትመንታቸውን ስላሳዩኝ መጋበዝ ፈልጌ ነበርና እነሱ የሚኖሩበት አፓርትመንት ይሄን ይመስላል። በጣም ትልቅ ነው። እኔ ላይ የመጣሁት አፓርትመንትና በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የሚኖርበት ይሄኛው ነው። ግን ይሄኛውም አፓርትመንት እንዳሉ ከሆነ ተመሳሳይ የሩም ሳይዝ እና ብዙ ፖፑሌሽን የሚኖርበት ነው። ስለዚህ ያያችሁት ክፍል እንግዲህ እዚህ አፓርትመንት ላይም ያለውን ክፍል ይመስላል ማለት ነው። ሩሞቹ በጣም አጫጭሮች ናቸው በሳይዝ ደረጃ፣ ግን በስፋት ደረጃ ያን ያክል ስሞል የሚባል አይደለም። ሰው ድሉን ካገኘው እዚህ አፓርትመንት ውስጥ ገብቼ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። 30 ሺህ ህዝብ የሚኖርበት ቦታ ውስጥ ላይፍ ምን እንደሚመስል ማለት ነው። ጋይስ
This is China. Everything in China is massive. Oh my God, look. This is just one building. Hello. Hello, hey. You live here? Huh? You live here? Oh, you live that Working. one. Oh, you work here? Working. Oh, what do you do? Bank? 你这里做什么工作？飞机。飞机？嗯，哦，坐飞机，对，拜飞机。拜飞机，对，哦这叫飞的。直升机。是吗？直升机。直升机，这个翻译给我。你说中文我可以听懂。你是在这边？我来这里对旅游，就过来看一下这个地方。你是哪里人？我是埃塞俄比亚的。埃塞俄比亚。埃塞俄比亚。对。那就是埃塞俄比亚也属于中东。对，中东。对。你是学生吗？还是？我来这里学，然后现在我做生意。做什么生意？我们就卖东西就出口那个这种。做出口生意。对。是像。就是帮客户买。我知道，大概就是平时买的比较多的是啥？车。车。对，挖掘机车。我现在过来卖一个挖掘机，我给你看一下，这个挖掘机。哦，挖掘机是吧？对。我有个特别好的兄弟，专门卖挖掘机。是吗？那我加你微信。我看一下，稍等一下，我很久没跟他联系了。好的。好，谢谢。微信联系。好，谢谢。拜拜。Alright guys, የሆነ ሰው ድንገት ላይ ያገኘውና ጓደኛዬ በስካባተር ይሸጣልና ላስተዋውቅ ብሎ ነው ቢዝነስ ነው የምሰራ ካልኩት በኋላ እንደዚህ ነው ቻይና ውስጥ በቀላሉ ነው ከሰው ጋር የምትግባቡት።你好，这个可以拉吗？你把它喝光了，不喝了。我喝不了，对。喝不了，放着。好，谢谢。Look how massive is this building. Guys, look this place. Oh my God. This place is crazy. ጋይስ እንግዲህ አሁን ያለሁት ይህ ትልቅ አፓርትመንት ቢልዲንግ ሲሆን የፈርስት የመጀመሪያው ሎቢ ነው እንደምመስል ወደ ላይ እየወጣሁ ላሳያችሁ። ታያችኋላ። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ከዛ ውጭ ወደ ላይ መውጣት ያስችላችኋል ማለት ነው። ሎቢው ብቻ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ፐብሊክ ስፔስ አለው። ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ 20 ሺህ እስከ 30 ሺህ ሰው ይህን አፓርትመንት መኖሪያ አድርጎ የመረጠው። ሬስቶራንቶችን ታገኛላችሁ፣ ካፌ፣ የተለያዩ ሾፖችን እንዲሁም ጂም እና ለዴይሊ ላይፍ የሚያስፈልጋችሁን የተለያየ ነገር የያዘ ትልቅ ሚኒ ኮሚኒቲ ነው። ይሄ እንግዲህ በሚኖርበት ህዝብ ብዛት ከአንዳንድ ከተማዎች በላይ ነው ማለት ነው። ከተማ ውስጥ ያለ ትንሽ ከተማ ነው። እዚህ ውስጥ የማታገኙት ምንም አይነት ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትላልቅ ሰዎች ይኖራሉ፣ ቲክቶከሮች እና የተለያዩ ፕላትፎርም ላይ የሚሰሩ ኢንፍሉዌንሰሮች የሚኖሩበት ቢልዲንግ ነው ማለት ነው። ውስጡንም ደግሞ እንዳያችሁት በጣም ጠባብ የሚባል አይደለም እና በጣም የሚገርም ነው። አንድ ቢልዲንግ ውስጥ ይህን ያክል ሰው መኖር መቻሉ ማለት ነው። ከዛ ውጭ አድዝኩክን እንዲቋቋም ተደርገው ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። እኔ በጣም ያስገረመኝ ቦታ ነው። ላይ አናቱ ላይ ወጠን ማየት ብንችል በጣም ደስ ይል ነበረ፣ ግን አክሰስ ያስፈልጋቸዋል ቢልዲንግ ውስጥ ለመግባትና ወደ ላይ መውጣት አልቻልኩም።
አስቡት እንግዲህ 30,000 ሰው አንድ ቢልዲንግ ላይ ሲኖር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከአንድ መካከለኛ ስቴዲየም አይተናነስም። ትላልቅ የሚባሉ ስቴዲየሞች 60-70 ነው የሚይዙት። 30,000 ሰው እዚህ የምታዩት ቢልዲንግ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። በጣም የተጨናነቀ ግን ሁሉም ነገር ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ኖር ብትሉኝ ይጨንቀኛል። አሁን ራሱ እዚህ ቪዲዮ ለመቅረጽ ለመጣሁት በጣም ነው የሚጨንቀው፣ ግን ምናልባት ስትኖሩበት የሚለመድ ቦታ ይመስለኛል። ቢልዲንጉ ራሱ በጣም ነው የሚጨንቀው። ከዛ ውጭ 30,000 ሰው የሚኖርበት ቦታ አስቡት። ስፔሻሊ ጠዋት ላይ ስራ በሚገባበት ሰዓት ላይ ምን ያክል ሊጨናነቅ እንደሚችል ኤሌቬተሮቹ፣ ካፌዎቹ፣ ሬስቶራንቶቹ 30,000 ሰው አንድ ቦታ ላይ እንግዲህ አስቡትና በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ግን የሃንጆ ነዋሪዎች በጣም የለመዱትና ኖርማል አድርገው እየኖሩት ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ምን እንደምታስቡ ስለዚህ ቦታ ነገሩኝ። ጋይስ እዚህ የነበረን ቆይታ ጨርሰን ወደ ሻናይ እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አፓርትመንት ቢልዲንግ ምን እንደምታስቡ ንገሩኝ። ዳኒ ነበርኩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለምንድን ነው ላይክ የማታደርጉት? እውነት ለመናገር እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለምንድን ነው ሰብስክራይብ የማታደርጉት? ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ኢትስ ፍሪ። አንቲል ኔክስት ቪዲዮ